ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਰਲਹੋਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਤਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। खास करके वैस्ट बंगाल च वसन वाली सारी सिख संगत नूं मेरी बेनती है कि असीं तकरीबन पिछली 11 तरीक तो लगातार सरदार बलविंदर सिंह जी नाल जो हादसा होया इस वैस्ट बंगाल दे विच, जिहड़े हादसे ने पूरी दुनिया ते वसन वाले सिख जगत नूं दे हिरदे बलूंदर के रखते, पर मैनूं बड़े दुख नाल कहना पै रिहा है कि इस हादसे का आपो अपनी ढंग नाल इस सरकार नूं खुश करन दे मारियां निजी तौर दे उत्ते अलग अलग किस्म के बयान दिते जा रहे हैं। मैनूं बड़ा दुख है सरदार बचन सिंह जी सरल, जिन्हां दी असीं बड़ी इज्जत करते हैं। सरदार साहब तुहाडी असीं बहुत ही इज्जत करते हैं और सारा सिख जगत सानूं भुल नहीं गया कि 1984 के दंगियां च तुसी सरकार दी तरफों एक एक सिख दी सार लई सी आण के, पर अज की हो गया? अज ते गल जिहड़ी हकीकत असीं उही करनी है ना, असीं उस तो लांभे हट के नहीं चलना। साडी इस सरकार नाल असीं बार बार कहने आ कि साडी वैस्ट बंगाल दी सरकार नाल कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, और इस सरकार दे नाल साडा सिखां दा कोई अलामा भी नहीं, कदी भी नहीं आया, ना इत्थे दी लोकल प्रशासन नाल साडा कदी अलामा आया। मैं अगे भी कहा सी कि इत्थे दी पुलिस और बड़े बड़े अफसर एक आम सिख नूं भी सरदार जी कह के बुलाउंदे ने, पर यह हादसा तो होया ना, जिन्हां लोकां ने हादसा कीता साडी सिर्फ लड़ाई उन्हां तक है, जिन्हां व्यक्तियां ने इन्नी घिनौनी हरकत कीती साडी लड़ाई सिर्फ उन्हां तक है। उन्होंने कीती जान के, आपां इहदे उत्ते जिन्ना मर्जी अपने ढंग नाल कह लईए कि आप उन्हां दी पग डिग पई या किसी की कोई गलती नहीं आ। ये गलतियां ते वो जिहड़े वीडियो आ वो रौली पा दसन डे आ कि सरदार बलविंदर सिंह बार बार हथ रख के एक पल्ला पग दा अपने सिर दे उत्ते दिंदा है तो वाल खिच के सिपाही उन्होंने लैके गाड़ी जांदा आ। इस तो परे दुखदाई होर किहड़ी गल है? दस्तार साडी सिख जगत दा शान है, सिख जगत दा ताज है, वो तो लाया ही लाया। जिहड़ी गुरु दी मोहर आ केस उन्होंने फड़ के खिंचिया। मैं बड़े फख्र नाल ये कहना चाहुंदा कि बड़ा गुरसिख परिवार है। वो भैन जी जिहड़ी परसों असीं जाके उन्होंने रिसीव किया एयरपोर्ट तो, उन्होंने भी दस्तार सजाई आ। जिन्हां ते घरां दियां बीबियां भी दस्तार सजाउंदियां, वो दस्तार की किन्नी कदर करदे होणगे देखो तुसीं। उस व्यक्ति ने वो कमांडो आ, उहदी दस्तार उहदे को अपना लाइसेंसी रिवाल्वर होने के बावजूद भी उन्हें आपा नहीं खोया। असी दो वारी, एक वारी वो भैन जी नूं लैके और एक वारी अपने तौर ते सरदार मजिंदर सिंह जी सिरसा होना की अगवाई विच राजपाल जी नूं मिले। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा वड्डा रोल प्ले कर रहे हैं सरदार मजिंदर सिंह जी सिरसा। उन्हों का की निजी स्वार्थ हो सकता है? जे असी इस वक्त सरदार मजिंदर सिंह जी सिरसा होना का साथ नहीं दे सकते, तो जे असी विरोध करते हैं बंगाल च वसन वाले सिख, जे असी किसी ना किसी कारण वास्ते विरोध करते हैं तो असी अपने आप को उही समझांगे कि जिहड़ी डाली ते बैठे हैं उन्होंने ही असीं वड्ढण डए हैं। मेरे प्यारे वसन वाले वैस्ट बंगाल च वीरो, मैं बेनती करनी चाहुंदा कि मैं आपां दा इक्को ही लड़ाई है। सरदार मजिंदर सिंह जी सिरसा एक वो व्यक्ति ने जिन्हां सैकड़े लड़ाइयां सिक्खी दे हक च लड़ियां ने, सैकड़े बाहर दे स्टेटां च असीं पंजाब तो बाहर जिहड़े वसन वाले सिख आ, जिहड़े अज किसी नाल कोई धक्का हुंदा है तो कौन खलोंदा है? सरदार मजिंदर सिंह जी सिरसे तो अलावा। और उन्होंने बार बार साडी CM साहब तो टाइम मंगया है और इन्होंने जब टाइम नहीं दिता, फिर गवर्नर साहब जी ने जब टाइम दिता आ, तो जिहड़ा भी कोई उच्च पदरी तौर दे उत्ते जिहड़ा भी इस गल नूं कोई संज्ञान लएगा उहदे कोल ते जाना ही पएगा ना। तो इस करके साडी ये बेनती आ, बार बार मैं हथ जोड़ के बेनती करनी चाहुंदा कि पहले दिन तो ही मैं इस जिहड़ी घटना घटी आ इनू बिल्कुल नज़दीकों इहदे नाल मैं चल रहा हाँ। 11 तरीक तो लैके दोबारा 2 दिनों के अंदर अंदर सिरसा साहब फिर दोबारा आए ने, उन्होंने कोर्ट च भी अज मूव किया है। सो मेरी बेनती आ कि जिन्ने भी गुरसिख परिवार इत्थे वस रहे ने, ये लड़ाई सिरसा साहब की नहीं, ये लड़ाई सिक्खी की दस्तार की है, केसां की लड़ाई है।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਦੀਦੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਮੰਤਵ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਸਾਡੀਆਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੋਸ਼ ਨੇ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾੜਿਆ, ਨਿਰਦੋਸ਼। ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਪੱਗ ਦੀ ਆ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਬਲੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਪੀਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਰਬਲੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੱਗ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ। ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਥ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਊ ਜੋ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।